ایک گناہ ہوا, وہ ایک گناہ سے کیا ہو جانے والا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک گناہ انسان کی زندگی کو زیر و زبر کر سکتا ہے. مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ ایک چھوٹا وائرس کمپیوٹر میں آ جائے تو وہ ایک وائرس پورے کمپیوٹر کو ہینگ کرنے کے لیے کافی ہے. اسی طرح سے ایک چنگاری اگر کہیں لگ جائے, وہ ایک چنگاری پوری ایک بلڈنگ کو جلا دینے کے لیے کافی ہے. اسی طرح سے ایک گناہ اگر انسان سے سرزد ہو جائے, مثلا حسد لے لیں آپ, حسد کی آگ کیسی بھڑکتی, یعنی خاندانوں کے خاندان, معاشرے کے معاشرے, سوسائٹیز کی سوسائٹیز تباہ ہو جاتی ہے اگر انسان کے اندر ایک گناہ فقط حسد آ جائے. تو یہ نہ سمجھے کہ ہم ایک گناہ ہم سے ہو رہا یا بالکل معمولی گناہ ہم سے ہو رہا. گناہ معمولی نہیں ہوتا, کیونکہ گناہ کے لیے یہ کہا گیا کہ گناہ اس لیے معمولی نہیں ہو سکتا کیونکہ گناہ صغیر اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کبیر کے مقابلے میں ہو رہا. جو اللہ اکبر ہے, جو اللہ سب سے بڑا ہے, اس کے مقابلے میں جو چیز انجام پا رہی وہ صغیر نہیں ہو سکتی, وہ گناہ بڑا ہی گناہ ہے. تو ایک گناہ جو ہے, یہ نہ سوچیں ہم کہ ہمارے اندر ایک گناہ ہے اس سے کیا ہو جانے والا ہے. ایک گناہ بھی انسان کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اور اگر انسان کے اندر کئی گناہ موجود ہوں تو پھر پورے معاشرے کے آج یہ جو معاشروں میں جو تباہی پھیلی ہوئی ہے, بعض افراد یعنی اپنے جائز مطالبات سے بڑھ کر, یعنی ان کی خواہشیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ کئی 10 لوگوں کا حق مار دینے کے باوجود بھی ان کی جو اندر کی خواہش ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہی, جس کی وجہ سے آج معاشرے میں نقصانات, ایک دوسرے کے حق پر تجاوز اسی وجہ سے. اسی طرح جس طرح سے ایک گناہ انسان کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے, کیا ایمان کی جو جیسی بھی حالت ہو انسان کے اندر اس کی اہمیت وہی ہے, یعنی اہمیت اور قیمت ہر ایمان کی وہی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایمان کی اہمیت ویسی نہیں ہے, یعنی امپورٹنس ویسا نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا آمنتو برب موسیٰ, میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا, لیکن یہ ایمان لانا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا. تو ایسا ایمان جو آخر وقت انسان کو مسلمان کرے یا آخر وقت انسان ایمان کی طرف آئے, وہ ایمان انسان کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. وہ ایمان انسان کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے, بلکہ وہ ایک ایسا ایمان ہم کو پیدا کرنا ہوگا کہ ہمیشہ ہم خدا کو حاضر ناظر سمجھیں, ہمیشہ اس کا عقیدہ اپنے دل میں رکھیں اور ہمیشہ اس کے بتلائے ہوئے باتوں پر عمل کریں, اور ہمیشہ اس کی جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے رک جائیں. یہ ایمان فائدہ مند ہے, اس ایمان کی قیمت ہے. یعنی اگر اس ایمان کا اگر سودا خدا بند عالم ہم سے کرنا چاہے تو قیمت لگا سکتا خدا بند عالم اس کی. وإلا جو ایمان فرعون کے جیسا ایمان ہے, مرنے سے پہلے اگر کوئی کہے میں آمنتو برب موسیٰ, میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا, تو وہ ایمان فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. اور جہاں تک حسن اخلاق کا تعلق ہے, خداوند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم, آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں, عظیم درجے پر فائز ہیں. تو کسی نے امیر المومنین سے یہ پوچھا کہ آپ رسول خدا کے اخلاق حسنہ کو گنوائیے کہ کیا کیا ان میں خوبیاں تھیں رسول خدا میں. تو حضرت علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ فرمایا, بلکہ اس کے سوال کے جواب میں ایک سوال فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتلاؤ کہ دنیا کی نعمتیں کتنی ہیں, دنیا کی نعمتیں کتنی ہیں. تو اس نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی کہ ان تعدوا نعمت اللہ لن تحصوها, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے اللہ کی نعمتیں مثلا. تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ متاع الدنیا قلیل, دنیا کی متاع جو ہے وہ بالکل کم ہے, لیکن خداوند عالم نے رسول خدا کے تعلق سے یہ فرمایا کہ آپ کا اخلاق عظیم ہے. متاع دنیا قلیل ہے, آپ کا اخلاق عظیم ہے. تو نہیں گنوا سکتے رسول خدا کی, یعنی ہر بات میں, گھر میں, معاشرے میں, جنگ کے میدان میں, مسجد میں, ہر جگہ رول ماڈل, آئیڈیل اگر شخصیت کوئی مسلمان کے لیے ہے تو وہ رسول خدا کی ہے. لقد کان
लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी हर फील्ड में, घर में बीवी बच्चों के साथ सुलूक, बाहर बाजार में ग्राहकों के साथ सुलूक, कस्टमर्स के साथ सुलूक, या अपने मातहतीन के साथ सुलूक, या अपने माफौक, अपने ऊपर सुपीरियर अथॉरिटीज़ के साथ सुलूक, इन तमाम बातों में यानी एवरी वॉक ऑफ लाइफ में रसूल खुदा हमारे लिए उसवा हसना है, रसूल खुदा हमारे लिए रोल मॉडल है। रसूल खुदा के बाद अइम्मे मासूमीन भी है, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से भी ये बात मंसूब है कि हम मुसलमानों के लिए रोल मॉडल हैं। इमाम हुसैन से भी ये लकुम फ़िया उसवा, मेरे अंदर तुम्हारे लिए रोल मॉडल है, उसवा है। और इमाम हुसैन का उसवा तो सबको मालूम है कि जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं बैठना। सबसे बड़ा जो दर्स इमाम हुसैन की ज़िंदगी से है वो जुल्म पर खामोश न बैठना। जुल्म कहीं भी, अगर जुल्म की किसी भी दर्जे का जुल्म हो, किसी भी लेवल के ऊपर जुल्म किया जा रहा हो, उस पर खामोश न रहना, क्योंकि खामोश रहने वाले के लिए कहा गया है कि अगर जो खामोश रहेगा उसका शुमार जालिम के साथ होगा, जालिम और वो एक साथ महशूर किए जाएंगे क़यामत के दिन। तो छोटे लेवल का जुल्म हो और वो बिल्कुल निचले दर्जे का जुल्म, खुद अपनी ज़ात पर जुल्म, ज़लम तो नफ्सी, दुआए कुमैल में पढ़ते हैं, ज़लम तो नफ्सी यानी मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। अपने ऊपर जुल्म करना क्या है? अपने ऊपर जुल्म करना गुनाह करना है। अगर इंसान गुनाह करे तो वो जुल्म खुद उसकी ज़ात पर जुल्म है। यानी खुदावंद आलम ये कहना चाह रहा गोया कि तुम अपने ऊपर रहम करो, जुल्म मत करो। रहम करने का तरीका क्या है? तुम गुनाह से बच जाओ। ये अपने ऊपर जुल्म, यानी ये अपने ऊपर जुल्म करने से बच जाना है, अपने ऊपर रहम करना है। तुम अपनी हालत पर रहम करो, तुम अपने ऊपर रहम करो, यानी गुनाह से बचो। ये यानी मुख्तसर हाल में गुफ्तगू हो रही थी एक आलिम दीन से, तो वो फरमा रहे थे कि एक शख्स जो इल्म दीन हासिल करना चाह रहा था, तो हुआ ये कि ईरान इराक की जंग छिड़ गई, तो वो चला गया फ्रंट लाइन पे, चला गया लड़ने के लिए, ईरान इराक जंग लड़ने के लिए चला गया। 10-12 साल उसके उसी में लग गए। जब वापस आया तो आयतुल्लाह बहजत, जिनका 2-3 साल पहले इंतकाल हुआ, उनकी खिदमत में वो पहुंच के बोला कि मैं तो इल्म दीन पढ़ना चाह रहा था, इल्म दीन हासिल करना चाह रहा था, लेकिन अब 10-12 साल मेरे वहाँ लग गया, मेरी उम्र 40 साल के ऊपर हो गई, अब मैं कैसे इल्म हासिल करूँ? तो वो जब बैठे हुए थे, जब ये गुफ्तगू हो रही थी, तो अतराफ में कई किताबें रखी हुई थी वहाँ पे, तो वो उन किताबों की तरफ इशारा करके बोले, ये जितनी किताबें तुम देख रहे हैं, ये पूरी किताबों का निचोड़ ये है कि गुनाह से बचना। ये पूरी किताबें पढ़ के एक जुमला हम सीखते हैं, गुनाह से बच। अगर तुम बगैर पढ़े के गुनाह से बच जा रहे हैं, तो गोया ऐसे ही है कि तुम ये पूरी किताबें पढ़ ली, ये पूरी किताबें पढ़ ली अगर तुम गुनाह से बच जा रहे हैं। तो जुमा और खुद नमाजों का फ़लसफ़ा, नमाज के ताल्लुक़ से ये कहा गया है कि नमाज की मिसाल इंसान के घर के सामने बहने वाले एक नहर की तरह है, साफ और शफाफ पानी का। यहाँ पे हम लोग चूँकि शहर में रहते हैं, अपने को अंदाज़ा नहीं है। जो लोग कश्मीर गए हैं या फिर जो लोग ये पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं ना, नॉर्दर्न एरिया, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ है, उन लोगों को पानी जो है ना ला के पीने की ज़रूरत नहीं, घर के सामने से चश्मा बहते रहता, शफाफ पानी उठाए, बेहतरीन पानी, चश्मे का पानी जो पहाड़ों से बह के आता, वो पानी पीते वो लोग। अपने को तसव्वुर भी नहीं है वो पानी, ना कभी चखे अपन। ठंडा पानी रहता, वो ठंडा मीठा एकदम, ऐसा पानी रहता चश्मे का पानी। तो रसूल खुदा चश्मे की मिसाल दी है, नमाज की मिसाल, कि नमाज एक चश्मे की तरह है, यानी एक नहर की तरह है जो तुम्हारे घर के सामने से बह रही, और वो तुम उस नहर में 5 वक्त नहा रहे हो। यानी जब भी थोड़ा सा मैल जमा हो गया जाके नहा लिए, यानी गुनाह मैल है, जब तुम नमाज पढ़ लिए तो गोया तुम नहा ली, नहाते वो जो मैल जमा हुआ था वो पूरा मैल चले गया। ऐसी मिसाल दी गई 5 वक्त की नमाज। 5 वक्त की नमाज के अलावा जो नमाज है, यानी एक हफ्ते से जो मैल जमा हो रहा था, जो 5 वक्त की नमाजों में वो, यानी 5 वक्त की नमाजें उसको नहीं धो पा रही थी, वो नमाज जुमा काम करती, वो मैल को नमाज जुमा धो देती, वो बड़े बड़े गुनाहों को नमाज जुमा साफ कर देती। और मुसलमान आपस में एक दूसरे से मिलते, अहवाल एक दूसरे के मालूम होते कि कहाँ पर क्या हुआ, ये तमाम बातें ये नमाज जुमा के फ़वाइद में से। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर।